सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जजन भजन मम खालसा, खालसा पूजवै जोग। दास गोविंद फतेह खालसा, दारस परस मिटै सोग। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। चेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। परम पूज्य परम सत्कारयोग जुगो जुगा टल चवर छतर तखत दे मालिक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी की हजूरी भी सुशोभत गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी निमरता सहित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी दास साहिबजादा बाबा फतेह सिंह तरना दल गुरुद्वारा सिंह सभा छौणी निहंग ਸਿੰਘਾ बजवाड़ा कला हुशियारपुर तो आप जी के चाना विखे हाजिर होया हाँ। सो गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, जो पिछले दिनों के अंदर आपां विचारां कीतियां सी, बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। पहले दिन धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी के पहले प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित कथा विचारा होईयां सन। उस तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज साहिब जी के जीवन काल बारे, उस तो बाद कौम के महान सूरबीर योधे जिन्हां ने सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। के महावाका अनुसार अपना बंद बंद कटवा करके सिੱਖੀ सिदक निभाया सी। भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी के जीवन काल बारे, अते कल भाई साहब भाई तारू सिंह जी जिन्हां ने खोपरी तां लुहा दित्ती, पर सिੱਖੀ सिदक के उत्ते कायम रहिंदियां होया अपने गुरु नूं समर्पित हो करके सिੱਖੀ सिदक नूं निभाउणा कीता। सो ऐसे सूरवीर योधियां दी कथा विचारा करते आए हाँ। अते अज कौम दे महान जरनैल सिंह साहिब बाबा गुरबख्श सिंह जी निहंग सिंह जी, जिस तरह अमर शहीद अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी दमदमी टकसाल दे भी मुखी होए हन, अते मिसल शहीदां तरना दल दे भी पहले मुखी बाबा दीप सिंह साहब जी होए कि उन्हां दी मिसल दा नाम मिसल शहीदां। सो जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज दे विच रल करके सरहद फतेह कीती ते मोहरे होके जंग कीता, उदों धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी की मिसल का नाम मिसल शहीदां पाया गया। इसे तरह उन्हां महापुरुषों तो वरसाए हुए सिंह साहब बाबा गुरबख्श सिंह जी निहंग सिंह जी, जो नीला बाणा धारण करते सन, निहंग सिंघां वाला पहरावा रखते सन, नाल नाल बच्चों नूं विद्या देण वास्ते
ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਧਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 30,000 ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 22,000 ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਵਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧਨ ਮਲ ਅਸਬਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 4-4 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 30,000 ਫੌਜ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ 30 ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ 30,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਮੁਗਲੇ ਜੋ ਮਰਹੱਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਲਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ 70 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸੋ 30 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਉ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੂਰ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਲੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਝ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
जो गिलजे सन उन्हां दी अड़ीक कर रहे हैं, जो मुसलमान फौजां सन उन्हां दी अड़ीक कर रहे हैं। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵਰਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ ਬੰਨੇ ਹਨ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਧਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ, ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 30 ਕੁ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 30,000 ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕੜਕਮਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਮੋਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਤੇਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇਗੇ ਚੀਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਾਰ ਸਹੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਸਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਛੇ ਭਾਲੇ ਜੋ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੀਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਹਿਰੇ ਘਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ 29 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਵਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਨੀ ਜਨੇਤਾ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਚਰਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਆਦਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸੱਜੇ ਜੋ ਦਮਾਲਾ ਛੁਟੇ ਖੂਬ ਫਰਰਾ, ਅਜਬ ਸੋਹੇ ਖੰਡੇ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ, गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया, चले को तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया, हम अकाली सब के बाली हमारा पंथ न्यारा है, छई मई मार दूर सब दूर कीनी, हाथ विच सरोतर फड़िया करारा है, दीन मजहब का युद्ध जो कीना, हाथ विच खंडा फड़िया दो धारा है, सिर पर मुकुट मुकुट पर चक्र आया अज बहलारा है, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी तुदे आगे सीस हमारा है। सो धन धन बाबा फतेह सिंह साहब जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा 9 दसंबर नूं गुरुद्वारा सिंह सभा जो छौणी शहीद सिंघां दी छौणी विखे बजवाड़ा किला हुशियारपुर विखे बड़ी श्रद्धा ते सत्कार सहित मनाया जाता है। 12 दसंबर नूं दिल्ली तो गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी तो नगर कीर्तन श्री अनंदपुर साहिब तक शीश मार्ग यात्रा का नाम रखा होया है। जिस तरह भाई जैता जी ने यह महान सेवा की, गुरु साहब जी का शीश दिल्ली तो लै करके श्री अनंदपुर साहिब तक पहुँचाने की कृपालता की, बड़ा महान उन्होंने ये बड़ी कठिन तपस्या करके श्री सतगुरु जी का शीश संभाल के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे हत्थां दे विच महफूज किया। सो गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, गुरु साहब जी माता नानकी जी दे नाल अपने सत्कारयोग माता जी दे नाल वायदा करके गए सन कि असी माता जी आप जी नूं दर्शन देवांगे। माता जी ने पूछा हुण कर दर्शन होणगे? गुरु साहब जी कहते जरूर आप जी नूं साडे दर्शन होणगे। पर गुरु साहब जी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नित आवे धाए, सब थाई होए सहाय, जे शरीर करके नहीं रहे ते शीश रूप विच अपने सत्कारयोग माता जी नूं दर्शन देण वास्ते आए हन। जिथे जिथे भी गुरु के सिख याद करते सन उन्हां नूं शीश रूप विच दर्शन दिते हन। सो ये नगर कीर्तन जो दिल्ली तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी तो सवेरे अमृत वेले 12 दसंबर नूं चाले पावेगा। अते जिथों जिथों दी भाई जैता जी गुरु साहब जी का शीश लैके आए, जो पहला पड़ाव गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी विखे होवेगा, जिथे देवा राम धोबी जी ने गुरु साहब जी के शीश के दर्शन किए, जो गुरु साहब जी नूं चेते करदा सी। ते गुरु भी ऐसा जे शरीर रूप विच नहीं गुरु साहब जी तां शीश रूप विच अपने सिख नूं दर्शन देण वास्ते गए हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई देवा राम धोबी जी ने गुरु साहब जी के शीश के दर्शन किए, रुमाल दे नाल श्री सतगुरु सच्चे पातशाह जी का शीश पूंज करके नवे वस्त्र दिते। अते भाई जैता जी के नाल भाई उदय जी, भाई नानू जी भी नाल 2 सिख होर सन जो शीश नूं अगे लैके जा रहे सन, क्योंकि दिल्ली की नाकेबंदी हो गई सी, रास्ते में थां थां नाकेबंदी सी। देखो कैसा बिखड़ा पैंडा, राहों करा जाना, अते शीश नूं भी बड़ा कोई ठोकर ना लग जाए, किते डिग ना पईए, किते शीश की बेअदबी ना हो जाए, गुरु साहब जी की सेवा च किते फर्क ना आवे। तो बड़ी श्रद्धा ते सत्कार सहित गुरु साहब जी का शीश पैदल ही तुर के लिजा रहे हैं।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 240 ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਨਸਰੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਾਰਚੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤਰਾਵੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਠਹਿਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾਂਦਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੋਂ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
इत्थों के स्टेट सैकटरी साहब नूं, इत्थों की समूह प्रबंधक कमेटी नूं सतगुरु जी होर भी कृपा करके निमरता विच लिया करके गुरु साहब जी अपने गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सेवा लेंदे रहन। धन गुरु कीआं संगतां जो आ करके अपने कार विहार करके सतगुरु जी के चरणों में समर्पित होंदियां हन, सारे ही धनता दे योग हो। दास वालों सारियां संगतां दा समुचे तौर पर धन्नवाद करदा होया कोटन कोट धन्नवाद साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी का कोटन कोट धन्नवाद करदा होया खिमा दा जाजक हाँ। हुण दास तो बाद मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंथ दे सत्कारे हुए महापुरुष संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष, उन्होंने आप जी नूं दर्शन देने हैं। बड़े प्यार सत्कार सहित आपां उन्हां दे दर्शन करिए, उन्हां तो कथा सरवण करिए जी। सो होईयां भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शिश करनी। पूरियां दियां बातां अधूरियां कोलों कदी पूरियां नहीं हुंदियां। सो उन्हां महापुरुषां दे शहीदां सिंघां दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करवाउंदियां दास कोलों एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। आप जी अनजान बच्चा करके खिमा करने अगे वास्ते अरदास करो कि सतगुरु जी ऐसी मत बख्शिश करन कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सेवा कर सकीए। दास कोई विद्वान नहीं, ना कोई कथा वाचक हाँ। जिन्ना किणका सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किया है वो किणका प्रसाद वो आप सब संगतां दे नाल वरता करके साझा कर रहे हैं। सो कोटन कोट धन्नवाद है साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी का कोटन कोट धन्नवाद करता होया दास खिमा दा जाचकां लोक सुखी परलोक सोहेले नानक हर प्रभ आपे मेले दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।